영자론 직독직해 중급 Story 30를 시작하도록 하겠습니다. 여러분들의 책은 페이지 155, 155페이지로 보시면 되고요. 네, 위에 제목을 보시면 Taking Pet to Work 라는 제목이 보이시죠? 즉, pet, 애완동물을 to work, 일하는 장소로 데리고 가는 것에 관련된 내용입니다. 즉, 애완동물을 집에서만 키우는 것이 아니라 직접 일하는 곳으로 데리고 와서 함께하는 그러한 내용이다 라고 보시면 되겠고요. 좀 더 자세한 것은 같이 읽어보도록 하겠습니다. Pet owners are being encouraged to take their animals to work. 네, pet owners, 다시 말해서 그 애완견 주인들은 are being encouraged, 요구되어지고 있습니다. to take their animals, 그들의 동물들, 그들의 애완동물들을 데리고 가라고, 어디로? to work, 일하는 곳으로, 직장으로 데리고 갈 것을 권고받고 있습니다. 라고 했어요. Scientists say that can be good for productivity, workplace morale, and well-being of animals. 네, 사이언티스트들은 무엇이라고 말하느냐? That can be good. 그것은 아마도 좋을 것이다. 무엇에 있어서? Productivity, 생산성이나 workplace morale, 그 직원들의 의욕, 그 사기를 북돋는 것, 작업 의욕 같은 것을 말하겠죠. And the well-being of animals. 또한 동물들의 복리 차원에 있어서 그것은 모두에게 좋다라는 것이죠. 그래서 동물들을 따로 혼자 외롭게 놔두지 말고 직장으로 데리고 가서 같이 함께 하도록 권고받는다라는 내용입니다. 우리나라에서는 절대 불가능한 일이겠죠. 하지만 미국이나 서구 사회에서는 이런 게 가능할 수도 있다라는 내용이겠네요. A study found that 25% of Australian women would like to keep an office pet. A study found. 네, 연구 결과에서 말을 하기를 25%의 호주 여성들이 would like to keep an office pet. 하기를 원합니다. 즉, office pet, 사무실 애완동물을 키우는 것을 원합니다. 라고 했어요. Sue said that practice of keeping office pets was good for both the people and the pets. Sue said that, 수가 말을 하기를 practice of keeping office pets, 사무실에서 애완견을 키우는 것의 그런 실제로 하는 것은 was good for, 좋습니다. both, 둘 다에게 좋습니다. The people, 사람들에게도 좋고요. and the pets, 애완동물에게도 좋습니다. On the pet side, 그러니까 애완동물의 입장에서 봤을 때는요. They are not left on their own and won't feel lonely and unhappy. and에서 우선 끊어보시게 되면 애완동물의 입장에서 봤을 때 they are not left, 그들은 남겨지지 않습니다. on their own, 그들 혼자서만 남겨지지 않고요. and won't feel, 느끼지 않을 겁니다. lonely and unhappy, 불행함과 외로움을 느끼지 않을 것입니다. 라는 것이죠. A study of major US companies showed that 73% found office pets beneficial. 실제로 미국 회사들, 미국의 대기업들, 주요 회사들의 연구 결과에서 따르면 보여줍니다. 그 73%가 found office pet, 오피스 펫이, 즉 사무실 애완동물이 아주 유용하다, 유익하다라고 알고 있다라는 것을 보여준다는 것이죠. Sonia has two cats walking around her Glover Hair Salon. 네, 그 소냐는 그 글로벌 헤어 살론, 즉 미용실을 경영하시는 분이신데 그녀의 미용실 주위에서 걷고 있는 two cats, 두 마리의 고양이를 가지고 있어요. My customers love them and they are their favorites. 예, and에서 끊어주시면 my customers, 제 고객들은 love them, 그들을 너무 좋아하고요. and they are their favorites, 그들은, 그 두 마리 고양이는 그 고객들이 가장 좋아하는 것 중에 하나입니다. 것입니다. 라고 했어요. 즉 고객들이 상당히 그 두 고양이를 좋아한다라는 것이죠. They are not troublesome, she said.
그녀가 말을 하기를 They are not troublesome. troublesome은 말썽 피우는 이란 뜻이에요. 그렇기 때문에 they are not. 전혀 말썽을 피우지 않는답니다. 라고 그녀, 소냐는 말하고 있네요. BJ has spent nearly all his 2 years working at Sunshine Gallery. 네, BJ는요, has spent, 시간을 보냈습니다. Nearly all his 2 years, 거의 그의 인생 2년 동안을 working, 일하면서, 어디에서? working at Sunshine Gallery. Sunshine Gallery에서 일하면서 2년을 보냈어요. owner, 이때 그 owner 다음에 보시면요. 이안입니다. 네, owner 주인 이름이 이안이에요. Owner Ian said he had had cat at the gallery for 10 years. 그 한마디로 BJ의 주인인 이안은 said that 대시 생략되었고요. He had had cat. 그는 고양이를 키워왔습니다. At the gallery에서 for 10 years. 10년 동안 키워왔어요. 라고 말을 했죠. 그렇다면 BJ는 뭘까요? 고양이의 이름이네요. 2살 정도 된 고양이겠죠? BJ often lies in the shop window and people walking past tap on the glass, he said. 네, and에서 끊어주시면 BJ는 often lies, 눕습니다. in the shop window, 그 샵의 창문가에 누워서 and people walking past, 그곳을 지나쳐 걸어가는 사람들은, people은 탭은 툭 치는 것을 말해요. on the glass. 너무 귀여우니까 그 유리를 툭툭 치곤 한답니다. 라고 he said. 그는 말했어요. Sue said cats were popular in service industries because they enabled a point of conversation. 네, because 절에서 우선 끊어서 보시게 되면요. Sue said that 역시 대시 생략되었다 라고 보실 수 있겠죠. Sue는 말을 합니다. Cats were popular. 고양이들은 아주 인기가 있어요. 어디에서? In service industries. 그 서비스 산업 부분에서 인기가 있어요. Because. 왜냐면 they enabled a point of conversation. 네, 그들은 그 대화를 하는 것이 가능하다라는 것이죠. They enabled, 가능합니다. A point of conversation, 대화가 가능해요. But, she said, owners had to make sure both their coworkers and the cat were comfortable. 하지만, she said that, 그녀는 말을 합니다. Owners, 주인들은 had to make sure, 반드시 확인해야만 합니다. Both, 확인하여야만 합니다. 다음에도 대시 생략되었다라고 보시면 되겠네요. 즉 여기는 대시 2번이 생략이 되었네요. She said that owners had to make sure that both their coworkers and the cat, 즉 둘 다 그들의 고객들, workers, coworkers, 직원들과 and 동료들과 the cat, 고양이들 둘 다 were comfortable, 편안한지의 여부를 make sure, 확인해야만 한다라고 그녀는 말했습니다. 라는 것이죠. 즉 이것이 단지 고양이들, 애완동물들만 편해서도 안 되고요. 그렇다고 동료들만 편해서도 안 되고요. 그리고 주인만 편해서도 안 되는 거죠. 그 모든 사람들이 다 애완동물을 직장에서 키우는 것에 대해서 편안함을 느낄 수 있어야지만 이것이 모두 가능한 일이다 라는 것으로 보실 수 있겠습니다. 네, 여기까지 내용을 잘 이해하셨나요? 그래서 여기의 내용은 실제로 우리나라에서는 불가능한 일이지만 실제로 여러분들 그 미용실이나 그런 곳에 가면 고양이나 개를 키우는 곳도 있다는 거 아실 거예요. 저도 가서 본 적이 있었던 것 같은데 그래서 애완동물을 직장에서 키우는 것에 관련된 내용이다 라는 것으로 보시면 되겠고요. 그 첫 번째 패러그래프는 애완동물 주인들은 일반적으로 동물들을 직장에서 키우는 것이 격려되어지고 있습니다. 과학자들이 말하기를 이거는 어디에 좋다? 생산성과 작업 의욕을 향상시키는 것, 그리고 동물들의 웰빙에도 너무 좋다라는 것이죠. 실제로 호주의 연구 결과예요. 호주에서 25%의 여성들이 애완동물을 직장에서 키우고 있다라고 합니다. 수는 그 말을 하기를 이것이 애완동물과 사람들에게 모두 좋다라는 것이에요. 왜냐하면
애완동물의 측면에서 봤을 때는 그들은 외롭지도 않고 불행하지도 않다는 거죠. 그리고 미국에서도 역시 그 대기업들에서 언급을 한 것은 73%가 거의 그 사무실의 애완동물을 키우는 것이 이득이 많다라고 말을 한다고 합니다. 소녀는 글로벌 헤어 살론에서 2마리의 고양이를 키우고 있고요. 고객들이 참 좋아한다. 전혀 말썽을 부리지 않는다 라고 말을 하고 있네요. 그리고 역시 이안이라는 주인은 그 선샤인 갤러리에서 BJ라는 고양이를 2년 동안 키워오고 있는데요. 거의 그 BJ 이외에도 여러 고양이들을 10년 동안 키워왔다. 얘네는 그 샵 윈도우에 누워있으면 사람들이 툭툭 치면서 많이 귀여워하고 좋아한다 라고 했죠. 즉, 수는 고양이가 서비스 산업에서 꼭 인기가 많고 필요한 존재다. 대화도 가능하다 라고 말을 하지만 이것은 반드시 주인들이 동료들과 고양이들이 모두 편안한지에 대해서 확인을 한 다음에 이렇게 애완동물을 직장에서 키워야 된다라고 말을 하고 있다라는 것입니다. 네, 여기까지 내용을 잘 파악을 해보셨는데요. 그렇다면 주요 문법 부분으로 넘어가 보도록 하겠습니다. 여러분들이 책은 페이지 158, 158페이지를 보시면 되겠습니다. Number 1. 현재 분사라고 되어져 있죠. 현재 분사와 과거 분사에 대해서 볼 것인데요. 여기에서는 현재 분사가 나와 있었어요. 예문을 먼저 보시게 되면 Sonia has 2 cats. 2마리의 고양이를 있는데 2마리의 고양이를 키우고 있는데 어떠한 고양이냐? Walking around. 그녀의 글로벌 헤어 살론 주위를 걷고 있는 2마리 고양이죠. 어떻게 해석이 되었나요? 걷고 있는 이라고 해석이 되죠. 이렇게 무엇을 하고 있는, 즉 현재 분사는 ing 형태를 취하고 무엇을 하고 있는, 무엇을 하면서라는 진행적인 의미를 담고 있는 것을 말합니다. 두 번째 보시면요. BJ has spent nearly all his 2 years working, 일을 하면서 2년을 보냈죠. 하면서 라고 해석이 되었죠. People walking past, 지나가면서 걸어가는 사람들, 걸어가는, 역시 무엇을 하는 이라고 해석이 됩니다. 모두 현재 진행형이에요. ing 형태를 취하고 있다라고 보시면 되고요. 이에 반해서 과거분사형은 어떨까요? 과거분사형은 반드시 ed형을 취하고 수동태의 수동적인 개념으로 무엇을 하게 되는 이라는 의미를 가지게 된다. I have a novel written by a famous author. 아주 유명한 작가에 의해서 쓰여진 소설을 가지고 있습니다. 쓰여진이라고 하게 되는 이라고 해석이 되죠. 즉 이것은 당하는 입장으로 수동태의 입장으로 쓰여지고 있다라고 보시면 되겠습니다. 즉 이것을 과거 분사형이다 라고 말을 하고 있네요. 네, 그렇다면 여기까지 보신 다음에 word 테스트를 보도록 하겠습니다. 158페이지 위에 보시면 5개의 보기가 나오죠. troublesome, 말썽을 부리는, tap, 툭툭 치다, encourage, 격려하다, coworker, 동료, morale, 사기, 의욕. 그러면 number 1, to hit it with a quick light blow or a series of quick light blows. 네, 이렇게 빠르게 툭툭 치는 것, hit 하는 것. 그러면 tap 하는 것이겠죠. number 2, to give someone confidence, 자신감을 주는 것, 격려를 하는 것이네요. encourage. number 3, the amount of confidence and cheerfulness that a group of people have. 네, 그룹의 사람들이 가지고 있는 확신, 자신감과 열정, cheerfulness의 그 양은 무엇일까요? 그렇죠. 사기 의욕을 말하겠죠. morale. number 4, something or someone that causes an unknowing problems or difficulties. 문제나 어려움을 야기시키는 그러한 것들. 네, 문제를 일으키는 것이니까 troublesome이 되겠죠. 마지막으로 number 5, people you work with. 네가 함께 일하는 사람들, especially people on the same job. 같은 직장에서 일하는 사람은 동료죠. coworker이 되겠습니다. 네, 여기까지 단어를 모두 점검을 마쳤네요. 그렇다면 마지막으로 read and think 부분을 보도록 하겠습니다. 여러분들이 책은 페이지 159을 보시면 되겠네요. 네, number 1. What is the best title for the passage? 가장 최고의
제목은 무엇인가요? 정확하게 제목이 있죠. Taking pets to work. 직장에 애완동물을 데리고 가는 것. 다시 말해서 여기에서는 직장에서 애완동물을 키우는 것을 말합니다. 그렇다면 정답은 C번이 되겠네요. 네, pets join the workforce. 네, 직장에서 함께 애완동물이 조인을 한다. Pets help attract customers. 고객들을 끄는 데 도움이 된다. Your favorite office pet. 네가 가장 좋아하는 오피스 애완견들. Busy life for pet. 애완동물에게 pet. S가 빠져 있고요. 애완동물에게 있어서의 바쁜 삶. 정답은 C번이었죠. Number 2. What is the percentage of American companies? 미국 회사들의 percentage that are in favor of keeping office pets. 오피스 펫을 키우는 것에 찬성을 하는 in favor of 찬성하는 미국 회사들의 percentage는 얼마였나요? percentage가 두 개가 있었죠. 25%는 호주 여성들이 선호하는 사람 그 percentage였고요. 그다음에 미국 주요 회사들에서 73%가 이익이 된다라고 말했기 때문에 미국 회사들을 언급했으니까 정답은 1A번에 73%가 정답이 되겠습니다. Number 3. What can we know about BJ? BJ는 무엇인가요? BJ가 세 번째 패러그래프에 나왔었죠. 얘는 누구예요? 2년 동안 선샤인 갤러리에서 일을 해왔는데요. 오늘 이안이 말하기를 자기는 10년 동안 고양이들을 키워왔다. 그렇다면 BJ는 고양이라는 것이죠. 주인이라는 언급도 있었고요. 따라서 3번은 BJ works in the Global Hair Salon에서 일하는 것은 아니고요. BJ often greets the passers-by. 지나가는 사람들을 반기는 것도 아니었죠. BJ likes to sleep in the sun. 네, 햇볕에서 쬐면서 자는 것을 좋아한다. BJ is a 2-year-old cat. 2살 된 고양이다. 정답은 D번이 되겠네요. Number 4. 밑줄 친 keeping office pet와 바꿔 쓸 수 있는 것은 무엇인가요? office pet, 다시 말해서 사무실 애완동물들을 키우는 것이죠. Look forward to, 기대하는 것. Look around, 주위를 둘러보는 것. Look after, 돌보는 것. 정답은 C번이 되겠네요. Look in on office pet. 네, 여기에서 지켜보는 것. 정답은 C번에 look after, 돌보다 라는 의미겠죠. 따라서 정답은 C번이 되겠습니다. 마지막으로 number 5. How may a pet feel if she is left alone? 만약에 애완동물이 혼자 남게 된다면 How may a pet feel? 그 애완동물은 어떻게 느낄까요? 라고 되어 있네요. 혼자 남겨지면 어떻게 느낀다고 했었나요? 네, 내용에서 보시게 되면요. 이 부분에 나와 있죠. 세컨드 패러그래프에 보시게 되면 pet side에서 they are not left on their own. 혼자 남지 않게 된다. 만약에 혼자 남게 되면 어떻게 될까요? lonely와 unhappy를 느끼게 될 건데 혼자 남지 않기 때문에 want to feel lonely and unhappy. 그 외로움과 unhappy, 불행을 느끼지 못할 것이다 라고 했으므로 혼자 남게 되면 lonely and unhappy를 느끼게 된다라는 것이죠. 따라서 여러분들은 정답에 lonely and unhappy를 써주시면 되겠습니다. 네, 여기까지 5번까지 내용 정리를 모두 마치도록 하네요. 네, 그래서 스토리 30의 내용을 모두 마치도록 하겠습니다. 네, 내용 모르시겠으면 다시 한번 잘 살펴보시고요. 다음 시간에는 스토리 31으로 넘어가도록 하겠습니다. 네, 청취해 주셔서 감사합니다.